طارق معناتها يطمح كما أي شاب تونسي يطمح الحياة أفضل وكذا. حاولت انه يبقى معايا ما حبش معناتها. تخدم انت شنو؟ انا نخدم فلاح معناتها في الفلاحه مع بابا والعائله كل كي. ما حبش يشوف الاولاد معناتها يجوا لفرنسا يبقوا كل عام عامين يروحوا بكراهبهم ويروحوا معناتها بنساء وبوراق بواحد معناتها حب يطمح انه يفعل حياه افضل معناتها كما اي شاب تونسي ولا افريقي معناتها يطمح انه يكون حياته احسن. فهمت؟ بون سعى وحرق وبالرغم انه العائله معناتها كانت رافضه خاطر الحرقان معناتها يا يموت يا يحيى معناتها ما مسمينه احنا في تونس معناتها بطو دموغ معناتها بطو الموت. فهمتني؟ وديجا برشا عائلات تونسيه فقدت اولادها في الحالات هذه. بالرغم هكاك احنا استحملنا ومعناتها وبقينا على الحاله هذه. بقى عام ونص ولا عامين في فرنسا ما عندوش حتى مشكله ما عندوش حتى كذا يخدم ويبعث الفلوس ومتكفل بالعائله ومتكفل بالدنيا كل كي. من بعد مخمم باش يطلع ما لقاش حتى حل في فرنسا باش يعمل اوراق ولا باش يعمل كذا. حب يسعى انه صاحبته عنده صاحبه المانيه كل مره يتلاقى وياها باش يبعثها. بقى عام ونص ولا معناتها كذا ما لقاش حل. حاول انه باش يخرج الباسبور نتاعو ويتكلم مع العائله ويتكلم مع امه انه باش يروح يعمل لها عمليه وانه باش يتحسن وباش يعرس وباش يركح وباش يشد البلاد. قال عندي فرصه وحيده الالمانيه ماهيش مسلمه فيا تحب تعمل صداق وتحب تجي وحدك كل شيء. حاول انه باش يخرج الباسبور نتاعو ومشى للقنصليه الالمانيه قالوا انت ذيعت في فرنسا لازمك تمشي لفرنسا باش تخرج شد ذياعه فهمتني واحد ضيعوا فهمت. Monsieur Taoufik, c'est le père du jeune qui a été tué par la police. Est arrivé de Tunis avant-hier. Donc d'abord pour essayer de récupérer le corps de son fils et aller l'enterrer en Tunisie. Et puis, il n'est pas d'accord avec la version officielle. Et Ahmed, c'est le cousin de Tarq. Tarq, c'est le décédé. Donc voilà, moi je vous propose que je propose à monsieur Taoufik de dire son sentiment et je traduirai ce qu'il dit et puis c'est Ahmed qui veut rajouter. Voilà. Le faire en français, c'est pas possible. Pardon? Si. On va un peu en français, mais là, s'il y a un mot, quelque chose. تفضل سي توفيق. نشكركم الكل. Je vous remercie. Je vous remercie pour faire me tenir la main et نشكر الدولة التونسية اللي سمحت لي أني باش نعرف حقيقة ولدي وأني نبحث في فرنسا باسمه. Je remercie l'État tunisien de m'avoir permis de venir en France pour essayer de connaître la vérité sur ce qui s'est passé par rapport à mon fils. وانا ولدي مات ما هو الا معناتها ما عادش باش نجم باش نردو ولا باش Mon fils est mort, il reviendra pas. جامي. انا الحاجه الوحيده انا نطلبها منكم ومن الاخوان الكل ومن السلطه الفرنسيه ان تبين الحقيقه. Ce que je vous demande à vous, journalistes, aux associations et à l'État français, c'est de faire ressortir la vérité. وهما تو يقولوا فوس بومب ما فماش حاجه اسمها فوس بومب ولا بومب يعني بومب سي بومب. Ils disent qu'ils parlent d'une fausse bombe. Or, moi, je considère qu'il n'y a pas de fausse bombe. Il y a des bombes où il n'y a pas de bombe. Bon, ils ont trouvé un feuille dans sa poche. انت وقت اللي قتلته اعطيته 3 رصاصات في القلب ما تعرفش شنو في جيبه انت. Ils ont trouvé la ساتور الفeuille. لا ورقه مصوره فيها علم داعش. Ils auraient trouvé donc une feuille contenant le drapeau de Daesh. Cette feuille était dans sa... Dessinée à la main. Donc c'était dessiné à la main. Et cette feuille était dans la poche de Tarek. Et pourtant, il a été tué alors que la feuille n'était pas... On n'avait pas vu la feuille. Bon, حاجة أخرى احنا طلبناها في الكاميرات سيرفيونس قلت له أقنعني اللي الكاميرات سيرفيونس وريها لي خلينا نشوفها إذا كان ولدي مذنب والله ما نروح بيها. Il a dit, on a demandé à ce qu'on leur montre ce qu'avait filmé la caméra de surveillance qui est donc sur le commissariat. Et il a dit que si mon fils avait fait des torts, avait commis des actes comme ils disent, je ne le ramènerai pas en Tunisie.
انا طالب انهم يكشفوا لي الحقيقه. Je demande à ce que la vérité soit faite, soit révélée. وانا نتمنى ان المنظمات الحقوقيه والمجتمع المدني الفرنسي والمنظمات الموجوده في فرنسا والدافع عن حقوق الانسان وعلى الديمقراطيه انها تعاوننا في القضيه هذه. احنا كل تو ولدي مات ما عادش باش يرد حتى بشر، اما نحب الحقيقه وقتها. Moi, je cherche la vérité. Mon fils est mort, il ne reviendra pas. Et j'espère que les associations de droits de l'homme et tout le mouvement associatif, toute la société civile nous aident à comprendre et nous aident à rétablir la vérité des circonstances du décès de Tarek. نشكر معناتها السلطات التونسيه الممثله في القنصليه في الممثله الجاليه الموجوده لهنا في باريس، فهمني انها قاموا بالواجب واكثر من الواجب باتجاه Je remercie l'État tunisien ainsi que le consulat qui nous ont pris en charge et qui ont fait leur devoir. ونشكر الجمعيه الاف تي سي ار اللي قاعده واقفه معايا وعامله محامين وعامله معناتها جهدها انها تثبت الحقيقه. Je remercie la FTCR, notre association, donc, qui est en train de m'aider et qui nous a mis en contact avec des avocats. وانا بالله حاجه اخيره، انا نطلب من القلوب الرحيمه والناس اللي شافت الشهود اللي شافوا معناتها الواقعه وتكلموا انهم يخرجوا وما يخافوا حتى من الشيره والخوف الا من الله. Je demande à ces témoins qui auraient pu voir exactement ce qui s'est passé, qu'ils se fassent connaître et qui disent la vérité de ce qui s'est passé. Je lance un appel à ce que ces témoins donc, donnent leur témoignage des faits qu'ils auraient éventuellement vus. ونجموا يتصلوا بالاف تي سي ار هما خاطر القائمين بالواجب. voir à la FTCR qui s'occupe du cas de mon fils. ونتمنى انهم يعاونوني اني نروح بولدي معناتها اليوم ولا غدوه. Et j'espère qu'on m'aidera et j'espère que je pourrai retourner avec le corps de mon fils خاطر احنا في حاله aujourd'hui ou demain parce que nous sommes dans une situation désespérée. Merci. Et je vous remercie. Merci tous. البوليس الفرنسي معناتها ما احترمش القانون الفرنسي. La police française n'a pas respecté la loi française. وانتم تعرفوا قانون فرنسي ما يعطيش الحق لاي بوليس انه يقتل بشر على خاطر خرج معناتها خمم باش يخرج مش خرج خمم باش يخرجهاش. On supposant ça معناتها. Vous savez que le fait de penser à sortir une arme, ça n'autorise pas à ce qu'on abatte cette personne-là. ونطالب انهم يكشفوا الحقيقه مهما كانت. تو الحقيقه هي مربوطه عندهم هما عند الكاميرات سيرفيونس نتاعهم هما. Je pense que la vérité elle est dans la caméra qui apparemment قالوا مكسره ولا قالوا لا جوست معناتها نخزروا لها ما نسجلوش. Est-ce que ça c'est vrai? Ils disent qu'on regarde mais qu'il n'y a pas d'enregistrement. Dans il y a une caméra qui... Dans une autre version, ils disent que ce jour-là c'était en panne. C'était en panne. يعقل أن فرنسا في حالة طوارئ في حالة إرهاب في حالة معناتها محاربة الإرهاب أنها في قدام مركز شرطة معناتها كما. Il dit que ce n'est pas crédible de penser qu'à l'heure actuelle, alors que la France vit des circonstances dramatiques en matière de terrorisme, qu'il n'y ait pas d'enregistrement de caméra au-dessus d'un commissariat. وبالله حاجة فما السكونس هما لو عدوها في ليزونتين السيد الاسمر هذاك المواطن الافريقي انهم اللي يبركوا عليه بوليسيه يفكوا هذاك الشاهد عيان انه شاف كل شيء ينجموا يتصلوا به ينجموا. Je demande à ce que la personne de couleur noire africaine qui moi je l'ai pas vu donc qui aurait donné un témoignage dans les بوليسيه يبركوا عليه وفكوا واحد كاميرا نتاعو. Donc les policiers lui ont confisqué sa caméra. Et donc, je demande à ce que l'on puisse savoir ce qu'il a filmé et quel est son témoignage. هو خاطر أصناف معناتها يلوج بالطريقة ذي يلوج أنه باش يتعرف ديجا هو عنده صاحبته ألمانية معناتها عايش معاها وكانوا عنده معناتها بنات أصحابه فرنسيس ويعيش معاهم يحب يفعل كونترا دو مارياج pour faire des papiers. Son fils a émigré, donc c'est comme le cas de beaucoup d'émigrés. Il connaît une femme en Allemagne et lui, son projet, c'était de se marier pour pouvoir s'installer en France et avoir des papiers. Oui, mais sans reprocher. Vous pouvez nous dire si vous avez porté plainte ou pas? Effectivement, c'est pour ça que je suis en retard.
parce que le dépôt de plainte a pris un peu plus de temps que prévu. Ils ont pris au sérieux la plainte, donc ils ont pris le temps d'avertir les hiérarchies avant même d'enregistrer la plainte et de me donner le récépissé. Et pardon, il attendait la plainte, il attendait le dépôt de plainte et il y aurait même eu un fax pour leur dire de les avertir immédiatement. Voilà, donc le 27 décembre خاطر كلمني قال لي بابا خرج لي معناتها bulletin de naissance مضامين. Il lui a demandé de lui sortir un extrait de naissance en Tunisie. خاطر مش نحاول اني نطلع باسبوري من القنصليه باش نعمل معناتها Parce que je veux sortir, contrat de mariage. je veux sortir mon passeport du consulat tunisien, faire sortir, et donc j'ai besoin d'un extrait de naissance de Tunisie. J'ai déjà sorti le 28 de décembre. Et je lui ai sorti l'extrait de naissance le 28. le 28. Que je connais le jour là. C'est pour ça que j'ai retenu la date. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'il vous racontait? Vous avez pu discuter de sa vie شنو اللي قالك؟ Elle était normale comme tous les jeunes. Et il est bien. Il m'envoie des sous avec mes collègues. Elle est très bien. Ça marche toujours. Hein. Vous savez ce qu'il faisait, quelle était sa vie à Paris? Est-ce qu'il travaillait? Non, à Paris, non. Il n'a même pas 2 jours, 3 jours à Paris. Ouais. Il est venu juste pour sortir le certificat de perte de ses papiers et aller au consulat pour faire le passeport. Okay. Et il ne connaît pas même Paris, lui. Il a 4 ans et demi ici en France, en Allemagne, en Suisse, mais Paris, il n'est jamais allé. Et avant ça, vous savez ce qu'il faisait dans sa vie? Oui, comme tous les jeunes Tunisiens, comme tous les jeunes Africains, ils tournent, ils cherchent pour faire sa vie. Parfois, ils travaillent quelque part. Carrelage, Le bâtiment, les jardiniers, les cultivateurs et tout. C'est comme tous les gens. En Allemagne, vous savez s'il travaillait? Oui, il travaille. De toute façon, il est en situation d'asile là-bas. Dans un groupe. Bon, tous sont des groupe arabe مع بعضهم معناتها كلهم يعيشوا مع بعضهم Il vit avec un groupe de migrants d'origine arabe ensemble. Et vous avez jamais, est-ce que vous avez déjà suspecté une éventuelle radicalisation de notre fils ou jamais? Jamais. On ne discute pas ça parce que nous-mêmes, dans mes racines du sang-là, jamais on parle de ça. Mais nous, on est les victimes. Tous les musulmans, on est la victime des terroristes. Ça, il faut que tu le respectes bien. Ils te cherchent même. معناتها في الايامات في السنين اللي تعدت كل كي تشوفنا احنا ضحيه الارهاب ماناش احنا نصنعوا في الارهاب. C'est pas nous qui fabriquons le terrorisme, nous sommes les victimes du terrorisme. واحنا ديجا قاعدين نحاربوا فيه. Et nous le combattons ce terrorisme. Mais le fait qu'on retrouve ce dessin de Daesh dans sa poche, ça vous a surpris? Non, c'est pas son écriture. J'ai vu moi, la police, monsieur Xavier, il m'a montré, c'est pas son écriture. Puisque ça, elle écrit en 3 parties, parce qu'elle est déchirée encore. Si tu vois quelqu'un qui est spécialiste en ça, il croit que c'est pas rassemble. Même la fée, ça معناتها ما تلمتش مع بعضها. الورقة كي يجيبوا واحد اختصاصي ويحطها ما يهمش écriture واحد برك. Il dit que la feuille est composée de 3 morceaux, que c'est pas la même écriture. Et que si jamais on la confronte à un spécialiste, il pourra peut-être prouver que c'est pas la même écriture. Mais qu'est-ce que vous voulez dire du coup? Qu'on a mis ce dessin après? Il y a une vidéo qui... le premier vidéo, il n'y a pas la hache. Il y a 3 ou 4 témoins, il n'y a pas la hache. Après, il y a une vidéo, après le chien, après le robot, il n'y a pas un hache. Après, il y a une autre vidéo. Devant les 2 voitures, il y a un hache. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est eux qui ont mis le hache. D'accord? وهذا الكل ما يعنيش أنك تقتل بني آدم. Et malgré ça, ça n'explique pas, ça ne justifie pas le fait de tuer un être humain. Mais je veux comprendre l'histoire du papier, c'était dessiné de drapeau de Daesh. Si c'est vrai ou pas vrai. Ça explique le fusillade, ça explique pas. Ça, pour moi, cette feuille,
c'était ajouté juste pour camoufler l'erreur policière, c'est tout. Parce que on suppose c'est pas on suppose que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a fait ça. On suppose que c'est pas vrai. Voilà. Comment les policiers savent qu'il a cette feuille? Ça se voit que c'est de cinéma, ça se voit que c'est juste pour récupérer اللي نتمناها بالباهي اني انا صحيح مش نروح بولدي ميت في قلبه 3 رصاصات واللي هما دخلوا في قلبي ودخلوا في قلب العائله زاده انهم ما يدخلوش في قلب الحاكم الفرنسي اللي مش حق في قضيه وليد. Moi, je vais ramener mon القضاء fils الفرنسي. qui a été atteint par 3 balles et ces 3 balles ont atteint notre famille. Et je souhaite que ces 3 balles n'atteignent pas le corps de la France et le corps de l'État français. Et de la justice. La justice française. Moi, je tiens à vous dire que, bon, on est une association, ça fait 40 ans qu'on existe en France. On milite pour l'égalité des droits. On est imbus jusqu'au dernier cheveu de nos têtes de toutes des droits de l'homme, nos conventions, nos partenaires habituels, c'est la LDH, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, etc. Et donc, on combat les fascistes de Daesh et compagnie, mais on est troublé par les circonstances de ce décès. Et on souhaite fortement que, avec cette plainte, que justice soit faite et que la vérité éclate, parce que bon, il y a des doutes, il y a des témoignages contradictoires. On sait que la situation elle est grave, qu'il y a un état d'urgence, etc. Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Et voilà, et si on évitait un peu les amalgames, nous d'origine arabe, ça nous aiderait à respirer un peu plus. Si je peux. Ouais. Donc la version retenue par le parquet de Paris, apparemment, c'est purement et simplement celle issue des auditions du ou des policiers qui ont abattu donc M. Belgassem. Ils ont auditionné, ils ont repris leur version purement et simplement. Cette version est formellement contestée par au moins 3 témoignages donc, qui ont été diffusés par les médias. Ces 3 témoignages ont été très précis et très circonstanciés. Je ne crois pas que ces 3 personnes, dont la plupart, je pense, sont des riverains, vont se rendre complices d'un acte terroriste et vont essayer de blanchir un terroriste qui a voulu se faire exploser dans leur quartier. Je ne crois pas qu'ils prennent ce risque et je ne crois pas que les habitants du quartier ont cette moralité. Donc cette version, bien que contestée formellement par des témoignages circonstanciés, elle a quand même été simplement et purement et simplement adoptée par le parquet. Alors, on suppose que même on reprend maintenant cette position adoptée par le parquet de Paris et notamment formulée dans un communiqué. Un communiqué écrit, c'est des termes choisis et réfléchis par le parquet la section antiterroriste du parquet de Paris, donc c'est quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce qu'ils disent? Il a très bien choisi les termes, il a dit qu'il a exhibé. Donc on lui reproche à M. Belgassem d'avoir exhibé son arme. Ce n'est pas d'avoir menacé, tenté de tuer, il a juste exhibé. C'est exactement le terme utilisé dans le communiqué de presse, je vais essayer de le chercher après. Donc il a exhibé son arme et tout de suite après, ce qui a amené les policiers à l'abattre. Et par conséquent, c'est de la légitime défense. Alors est-ce que le fait d'exhiber une arme blanche, je dis bien une arme blanche, ça aurait pu être une arme à feu, là ça peut poser problème, on ne sait pas si c'est chargé ou non. Une arme à feu peut poser problème, mais une arme blanche sans parler de la distance, sans préciser qu'il était proche ou loin des policiers, etc. Il suffit de l'exhiber. Il suffit d'exhiber et on est en droit de le tuer. C'est ça actuellement la position du parquet de Paris et c'est une position assez grave et assez donc, inquiétante pour les libertés donc, fondamentales et pour, disons, surtout pour l'interprétation des conditions de la légitime défense. Parce que justement, pour les conditions de la légitime défense, il y a au moins 2 conditions qui, en aucun cas, on peut dire qu'ils ne sont satisfaits. Alors, ces 2 conditions, c'est que donc, la menace, on suppose, si on retient leur version des faits, la menace est réelle,
On suppose que la menace est réelle. Mais après, donc là, on parle de la riposte. La riposte, il faut qu'elle soit nécessaire, premièrement, et deuxièmement, proportionnée. Est-ce qu'il est nécessaire d'abattre quelqu'un parce qu'il a exhibé une arme? Donc je me répète, c'est le terme utilisé par le parquet. Donc, et le parquet considère qu'il est nécessaire d'abattre quelqu'un, de le tuer, parce qu'il a exhibé une arme. Premièrement. Et deuxièmement, il considère que c'est proportionné, que c'est normal. Le fait d'exhiber une arme, c'est normal de l'abattre. Alors, la question se pose, ça a été, la remarque a été faite notamment par les médias, ou même par des citoyens particuliers, notamment au 18e. On se demande si l'état d'urgence le permet, si l'état d'urgence permet d'abattre les gens aussi facilement, permet de déroger aux conditions de la légitime défense. Non, ça ne le permet pas. En gros, l'état d'urgence donne à l'administration des pouvoirs beaucoup plus étendus dans les investigations notamment, dans les perquisitions, même un peu plus que les investigations, l'assignation à résidence, dans les écoutes. Donc, il donne un peu plus de pouvoir à l'administration aux dépens de la justice. C'est en gros ça. Pour revenir sur la vidéo, ils disent pas qu'il n'y a pas de vidéo, ils disent que pour l'instant elle n'est pas consultable parce que officiellement, à moi, ils disent qu'il n'y a pas de vidéo. Alors, à M. Belkacem, apparemment, ils disent autre chose, et à son cousin, ils disent autre chose. Il y a 3 versions. Il m'a dit il y a une caméra, mais juste pour voir, pas enregistrer. Il y a 2 en fait. Il y a Pour moi, 2. ils me disent que c'était en panne le jour. Les caméras n'enregistreraient pas. C'est juste pour lui, Pour c'est voir Non, je ne sais pas, pour lui, ils étaient en panne, complètement. Et vous, Pour moi, on m'a dit c'est couvert par le secret de l'enquête, point. Donc je n'ai pas eu de réponse concrète. Si, il y a des témoins, il y a des vidéos qu'il y a une fille avec lui. Lorsque la police est atterri sur lui, 2 balles, il a tombé, elle a caché après une voiture. Lorsque la police est atterri, la 3e balle, elle est tombée dans la terre quand même, hein, et la police y tient encore. La 3e et la 4e, et la fille, directement, il a entré au commissariat de la police. Après, directement, il y a une ambulance qui a amené la fille à l'hôpital. Ça, c'est un bon point. Si vous m'aidez, vous trouvez la solution. Je parle à tous. Hein. Et merci.